امت کے دردمند حضرات کو اس پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اور امت کا پاک و صاف چہرہ دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی باتوں کو سب سے پہلے سمجھیں۔ پوری دنیا میں عالمی اسلام کا جو حال ہے وہ آج کی پڑھی لکھی دنیا پر روشن ہے، اور مسلمانوں کے اعمال کو دیکھتے ہوئے غیر مسلم دنیا اسلام پر انگشت نمائی کرتی ہے۔ اسلام کے دشمنوں کا طریقہ کار فی زمانہ یہ بنا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی بدعمالیاں اور بدعنوانیاں غیر مسلم اقوام و سماج کو دکھلا کر اسلام سے انہیں دور رکھا جائے اور مسلمانوں کی بدعمالیوں کو ہی اسلام بنا کر پیش کیا جائے۔ مسلمانوں کی بدعمالیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ آدمی اگر رہنمائی قبول نہیں کرتا تو یہ اس کا جرم ہے، اور رہنمائی کو قبول کرنے کا دعویٰ کر کے رہنمائی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے تو یہ اس کا جرم ہے۔ اس میں دین اسلام کو مطعون کرنا اور دین اسلام کے حوالے سے دنیا کو گمراہ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کو برابر دیکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ قائم کریں، اپنے حالات کو درست کریں، اللہ و رسول جن چیزوں پہ راضی ہیں انہیں قبول کرنے عملی طور پر، اور جن چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے ان چیزوں کو نکال کر پھینک دیں۔ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہم بندوں کو ظلمات اور اندھیروں کے حجاب سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ قرآن کریم روشنی ہے، قرآن کریم پر رسول پاک کا عمل روشنی ہے، بلفظ دیگر قرآن و سنت نام ہے روشنی کا، اور کفر، شرک اور بدعت نام ہے ظلمت کا۔ روشنی کی بات کو قبول کرنے کے بعد بھی اگر مسلمان ظلم و جہالت و غباوت کی راہ اپنائے ہوئے ہیں تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ ایسے عالم میں ذمہ داران امت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جو لوگ تبلیغ اسلام کے دعوے دار ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک و مشرب سے تعلق رکھتے ہوں، مجموعی طور پر تو یہ چاہیے کہ قدر مشترک کی حفاظت کے لیے تمام لوگوں کو مل کر ایک یونٹی، ایک وحدت بننا چاہیے، اور ایک ساتھ مل کر اس فرض کفایہ کو، بلکہ میں فرض کفایہ بھی نہیں کہوں گا، ضروری فرض کو نبھانا چاہیے۔ یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ ایک نے کر دیا تو سب کے سب چھوٹ گئے، بلکہ یہ ضروری فرض ہے، اگر نہیں کیا تو پوری امت عذاب الہی کے نرغے میں آ جائے گی۔ تو جو لوگ بھی الگ الگ مسلک اور مشرب اپنائے ہوئے ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے اپنے مسلک و مشرب کے ساتھ ہی اپنے معاشرے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو بنی الاسلام علی خمس پر تو کسی کا مشرب اس بنیادی فاؤنڈیشن سے نہیں ٹکراتا، اس لیے کم از کم اکٹھا ہو کر لوگ کام کریں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اکٹھا نہیں ہو پاتے تو ایک مقصد کو اپنے اپنے مسلکی تحفظات کے ساتھ اپنے مسلکی معاشرے میں اس مقصد سے عہدہ برا ہونے کے لیے کام کرنا چاہیے، چاہے وہ علماء کی شکل میں کام ہو، چاہے وہ انٹلیکچوئل اور باعمل مسلمانوں کی شکل میں کام ہو۔ اب ظلمات سے تو اللہ تعالیٰ نے روشنی کی طرف ہمیں نکال کر کے پہنچایا،
وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ماڈل بنا کر، نمونہ عمل بنا کر انسانیت کے لیے پیدا فرمایا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگانی روشنی ہے۔ حضور کی خلوت بھی روشنی ہے، حضور کی جلوت بھی روشنی ہے، حضور کی گفتار بھی روشنی، حضور کا کردار بھی روشنی، حضور کا عمل بھی روشنی، حضور کا عقیدہ بھی روشنی، حضور کا پیغام بھی روشنی، حضور کا سفر بھی روشنی، حضور کا حضر بھی روشنی، جنگ کے میدان میں حضور کا رکنا بھی روشنی، اور صلح حدیبیہ پہ صلح کا کر لینا بھی روشنی۔ تو ایک ایسی روشنی پروردگار عالم نے محمد الرسول اللہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس روشنی کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو اپنے کردار کا پیمانہ دیکھنا چاہیے۔ ہم نے اس روشنی سے کسب نور کے معاملے میں غفلت پیدا کر دی۔ ہم نے شریعت سے روشنی لینے کے بجائے طبیعت سے روشنی لینا شروع کیا، اور جب شریعت کے مقابلے میں طبیعت حاوی ہو جائے گی تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہم من الظلمات الی النور کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی ظلمتوں سے انسانیت کو نکالا، بدعقیدگی کی ظلمتوں سے نکالا، بدعملی کی ظلمتوں سے نکالا، بدعقیدگی کے مقابلے میں عقیدہ صالحہ کا نور عطا فرمایا، بدعملی کے مقابلے میں صالحیت کا جامہ پہنایا، بدخلقی کے مقابلے میں اخلاق کا نور عطا فرمایا، بغاوت کے مقابلے میں عبادت کا نور عطا فرمایا، حرام کے مقابلے میں حلال کا نور عطا فرمایا، ناجائز کے مقابلے میں جائز کا نور عطا فرمایا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں کو ماں باپ کے لیے کی وفاداری کا نور عطا فرمایا۔ غرض یہ کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زندگی کے اس شعبے سے ظلمات کو نکال کر نور توحید کا اجالا پیدا نہ کر دیا ہو۔ ایسے عالم میں مسلم امہ کے ذمہ داروں کی تو بہرحال یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ تمام مسلک کے لوگوں کو اکٹھا کر کے مسلکی تحفظات کے ساتھ، میں نہیں کہتا کہ آپ اپنا مسلک چھوڑ دیجیے، آپ اپنے مسلک پہ قائم رہیے، مسلکی تشدد بری چیز ہے، مسلکی تحفظ بری چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، مسلمانوں سے خاص طور پہ، کہ اگر نقطہ مشترک کے لیے اکٹھا ہو کر سارے لوگ کام کریں تو بہت بہتر ہے، اور اگر یہ کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے مسلکی تحفظات کے ساتھ اپنے اپنے مسلکی معاشرے میں اس بنیادی قدر مشترک پر بھرپور کوشش کرتے ہوئے مسلمانوں کو شراب کے اندھیرے سے نکالیں، مسلمانوں کو زناکاری کے اندھیرے سے نکالیں، مسلمانوں کو جوا اور لاٹری کے اندھیرے سے نکالیں، مسلمانوں کو بداخلی اور بے ایمانی کے راستے سے نکالیں، مسلمانوں کو سود خواری کے راستے سے نکالیں، حلال تجارت کی طرف مسلمانوں کو لگائیں، بچوں کو ادب سکھائیں، بڑوں کی تعظیم سکھلائیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جن کو ہر مسلمان نہایت خوبصورتی کے ساتھ فالو کر سکتا ہے۔ جب ہم اور آپ یہ کرتے تھے، اور جب ہم ظلمات کے حجاب سے نکل کر نور ہدایت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے، تو دنیا کو کوئی سبق الگ سے پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہماری زندگی خود ہی درس قرآن کی عملی شکل بن جایا کرتی تھی۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان میں اسلام صوفیاء اسلام کے ذریعے پھیلا، اور صوفیاء کرام اور اولیاء کرام نے اس ملک میں اسلام کو کیسے پھیلایا؟ اس زمانے میں کوئی مدرسہ تو انہوں نے قائم نہیں کیا تھا، خواجہ صاحب نے کوئی بخاری شریف پڑھانے کا الگ سے درس تو نہیں دیا تھا۔ ان لوگوں کی پوری زندگی چلتا پھرتا اسلام بن گئی تھی۔ ان کا قول، ان کا فعل، ان کے حرکت و عمل اور ان کی نقل و حرکت، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کی روشنی کو پیش کرتے ہوئے حجاب الظلمت کو رفع دفع کر دیتی تھی، اور نتیجے میں غیر مسلم ان کے اخلاق کی روشنی، ان کے اعمال کی روشنی، ان کی اچھائیوں کی روشنی، ان کے عقائد کی روشنی، ان کی انکساری کی روشنی، ان کے انصاف
اور इंसानियत परवरी की रोशनी को देखने के बाद, इनके अदल और रास्तबाजी की रोशनी देखने के बाद, जो रोशनी कुरान और सुन्नत ने इनको अता की थी, इन्होंने अमली जामा पहन लिया था और इनके हर अदा से नूर वहदत की किरणें फूट फूट कर जुल्मात और हिजाबात का सीना चीर रही थी। ऐसे आलम में इसी मुल्क के गैर मुस्लिमों ने ये कहा था, ऐ ख्वाजा जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारे नबी कितने अच्छे रहे होंगे। जब तुम्हारी जिंदगी में उनकी जिंदगी के अक्स की इतनी शानदार रोशनी पड़ रही है, उनकी जिंदगी पर उनके रब के दिए हुए एहसानात की कैसी रोशनी पड़ी होगी। और नतीजे में दुनिया इस्लाम में आज जो आप मुसलमानों की तादाद देख रहे हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के मुसलमानों की अददी कसरत इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान इन्हीं औलिया किराम के जरिए सुन्नत और कुरान की रोशनी में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी। उसी रोशनी से इक्तसाब नूर करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर और बर्र सगीर हिंदो पाक में मुसलमान करोड़ा करोड़ की शक्ल में आज नजर आ रहे हैं। मगर आज के दौर में अफसोस ये है कि कल का मुसलमान तारिक कुरान नहीं था। आज का मुसलमान कुरान को कबूल तो करता है मगर कुरान की कबूल नहीं कर रहा है। अल्लाह को तो मानता है, अल्लाह की नहीं मान रहा है। रसूलुल्लाह को तो मानता है, रसूलुल्लाह की नहीं मान रहा है। मस्जिदों से दूरी ये जुल्मत है, मस्जिदों में आना ये नूरे हिदायत है। अच्छी बातों को कबूल करना ये नूरे हिदायत है, अच्छी बातों से दूर रहना ये जुल्मात है। ये तागूत का रास्ता है। तागूत कहते उसको हैं जो सरकशी करे, जो हदों को भाग जाए, जो हुदूदुल्लाह से बगावत करे, उसको तागूत कहते हैं। अब हम लोग खुद अपने अमल का जायजा लें और मुहासबा करें कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि तागूत के फंदे में फंस गए हैं। अगर तागूत के फंदे में फंस गए हैं तो अल्लाह की वहदानियत की रोशनी, रसूल की रसालत की रोशनी हमारे लिए काफी है। आइए हम अहद करें कि हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे कुरान और सुन्नत ने हमें चलने की तालीम दी है, ताकि हम जुल्मात से निकल कर नूर हिदायत की राह पे गामजन हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों का हामी और नासिर हो। इस मुखलिसाना इस्तेदुआ के साथ मुकर्रर इस्तेदुआ और अर्ज खिदमत है कि खुदा के लिए आप लोग अपनी मस्जिदों में दरस कुरान का सिलसिला जारी कीजिए। लोगों को पंजवक्ता अल्लाह के घर की तरफ बुलाने की दावत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके इखलास में परवरदिगार बरकत पैदा करेगा और स्टेप बाय स्टेप ये काम होता जाएगा, कौम भी मंजिल मकसूद को पहुंचेगी। दूसरी एक अहम बात ये अर्ज करनी थी कि आज तबलीग इस्लाम के कंसेप्ट से भी कहीं न कहीं दूरी हमें दिखलाई देती है। इसलिए कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो तबलीग के नाम पर कर रहे हैं, मगर तबलीग के नाम पर जो काम हो रहा है, लफ्ज़ तबलीग की जो मानवियत है, शायद उस मानवियत का हक हम अदा नहीं कर रहे हैं। एक तो मुसलमानों में तबलीग हो रही है, जबकि मुसलमानों में तबलीग का कोई मतलब ही नहीं था। मुसलमान तो हुआ ही तबलीग के जरिए, जब तबलीग हुई तो वो मुसलमान हो गया। अब जब मुसलमान हो गया तो फिर मुसलमानों के अंदर तबलीग का क्या मतलब है? मैं समझता ये हूँ कि मुसलमानों में लफ्ज़ तबलीग के साथ जो काम हो रहा है, काम तो सही है, मगर वो लफ्ज़ तबलीग के साथ न हो करके मुसलमानों में इस्लाह माशरा के नाम से वो काम होना चाहिए। कलमा तो उसने पढ़ ही लिया है, अकीदा वहदत और रसालत का तो वो अमीन बन ही चुका है। अब जो बदअमलियां मुसलमानों के अंदर दर आई हैं, माशरे में जो खराबियां दर आई हैं, इन खराबियों की इस्लाह होनी चाहिए। तो मुसलमानों में जब ये काम हो तो उसका नाम इस्लाहुल मुस्लिमीन रखना चाहिए। रह गई बात तबलीग इस्लाम की, तो इस्लाम की तबलीग तो वहाँ होनी चाहिए जहाँ इस्लाम की दावत का पहुँचना जरूरी है। मुसलमान और गैर मुस्लिम इन दोनों के भी फर्क को हमें समझना चाहिए। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, ऐ मेरे हबीब जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए कि मैं सारी बनिए नौए इंसानी के लिए रसूल बनकर के आया हूँ। तो क़यामत तक हमारे मुस्तफ़ा की नबूवत है, क़यामत तक हमारे मुस्तफ़ा की रसालत है। हमारे नबी पे नबूवत भी ख़त्म हो गई है, रसालत भी ख़त्म हो गई है, ख़ातमुन नबीयीन बनकर वो आए हैं। क़यामत तक उनका ज़माना है और क़यामत तक पैदा होने वाले हर फर्द बशर के वो नबी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम। वो मुसलमानों के भी नबी हैं, वो गैर मुस्लिमों के भी नबी हैं। और मैं आगे भी बढ़ के एक बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमान भी उनकी उम्मत में हैं
और गैर मुस्लिम भी उनकी उम्मत में हैं। उम्मती दोनों हैं, जो कलमा नहीं पढ़ रहा है वो भी उम्मती है, और जो कलमा पढ़ चुका है वो भी उम्मती है। फर्क है इन दोनों उम्मतों का। फर्क ये है कि एक है उम्मत इजाबत और दूसरी है उम्मत दावत। जिन लोगों ने कलमे को कबूल कर लिया है उन्हें उम्मत इजाबत कहते हैं, और जिन तक अभी तक दावत नहीं पहुंची है या दावत उन्होंने अभी तक कबूल नहीं किया है उन्हें उम्मत दावत कहते हैं। तो जिस तरह हमारा फरीजा मुसलमानों के बिगड़े हुए माशरे की इस्लाह का है, उससे बहुत बड़ा फरीजा हमारा कुफारो मुशरिकीन के बीच भी जाकर दावत इस्लाम का है। खूबसूरती के साथ दावत इस्लाम दी जाए, उन्हें गाली दे करके नहीं, उनके सामने इस्लाम की खूबियां बयान करके, इस्लाम की अच्छाइयां बयान करके, उनकी अपनी बदअकीदगी जो उन्हें तबाह कर रही है, जिसको वो महसूस नहीं कर रहे हैं, उसको महसूस करवा के गैर मुस्लिमों में भी जाकर खुश अखलाकी के साथ, इंसानियत के साथ और इंसानियत की उस कदर मुश्तरक के साथ इस्लाम की तबलीग की मुहिम चलाई जा सकती है, जिसकी मुहिम इससे पहले हमारे बुजुर्गान दीन ने खास तौर पे हिंदुस्तान की सरजमीन पे चलाया था। हम जब गैर मुस्लिमों के दुख दर्द में शरीक होंगे, ये दुख दर्द में शरीक होना भी दावत इस्लाम का रास्ता उनके लिए खोलेगा। हम भूखे हैं, वो अगर हम खाना लेकर के पहुंच जाएंगे, ये भी दावत इस्लाम का रास्ता उनके लिए खोलेगा। वो बीमार हैं, हम उनकी तीमारदारी के लिए पहुंच जाएंगे, ये भी दावत इस्लाम का रास्ता उनके लिए खोलेगा। एक तरफ हम हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, और एक तरफ वो हैं, हमारे पड़ोसी हैं। अगर उनके साथ कोई झगड़ा और जंग हो जाती है तो, और वो हक पे हैं इस जंग और जिदाल में, तो हमारे अंदर जुर्रत ईमानी का ये मुजाहरा होना चाहिए कि हम अपने लोगों के जुल्मों सितम के साथ न खड़े होकर उनके साथ अदलो इंसाफ के साथ खड़े हो जाएं। जब अमली तौर पर ये बर्ताव हमारा सामने आएगा और हमारी ये इस्लामी और इखलाकी खूबियां सामने आएंगी जो हमारे रसूल के मुकद्दस कैरेक्टर की मुतबर्रक देन है, तो नतीजे में वो कौमें मुतासिर होंगी। तारीख़ इस्लाम ये बताती है कि इससे पहले जो कौमें मुतासिर होकर इस्लाम के दामन में आईं, वो मुसलमानों का वो इखलाक फाजिला था, जिस इखलाक की बुनियाद पर इस्लाम चहारदांगे आलम में छा गया। जिस तरह इस्लाह माशरा की ज़रूरत है मुसलमानों के अंदर, उसी तरह तबलीग इस्लाम की ज़रूरत है गैर मुस्लिमों के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये दोनों काम हम लोगों को निहायत जिम्मेदारी और ईमानदारी से करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। जे लोक श्रद्धा ठेवतात त्यांचा समर्थक व सहाय्यक अल्लाह आहे आणि तो त्यांना अंधारातून काढून प्रकाशात आणतो। साल प्रकाशाकडे मानवा तिमिरांधातूनी उठ पुढे, साल प्रकाशाकडे मानवा तिमिरांधातूनी उठ पुढे, मृत्यूच्या जबड्यात राहशील तरी पेटतील सर्व मढे। अंधारातून प्रकाशाकडे राज्यव्यापी अभियान दिनांक 22 ते 31 जानेवारी 2021। आयोजक संदेश विभाग, जमाते इस्लामी हिंद, महाराष्ट्र प्रदेश।